गुजरात में पहले चरण का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में दूसरा चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी अहमदाबाद में मेगा रोड शो करने पहुंचे। पीएम के रोड शो के दौरान भारी जन समर्थन देखने को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पंचमहाल के कालोल, छोटा उदेपुर के बरडोली और हिम्मतनगर में रैलियां करने के बाद अब अहमदाबाद में रोड शो हो रहा है। नारोडा से चांदखेड़ा तक ये रोड शो करीब 32 किलोमीटर लंबा है। रोड शो के दायरे में अहमदाबाद की 14 विधानसभा सीटें आएंगी। वहीं गुरुवार को कलोल की रैली में पीएम ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है, लेकिन जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाइयों बहनों, हूँ तो गुजरातनो दीकरो छूं। आपे मने मोटो कर्यो छे। तमे ज मारा शिक्षक छो। तमे मने जे गुण आप्या छे ए गुण लईने हूँ आज काम करवानी कोशिश कर रह्यो छूं। परंतु आ कांग्रेस वाळा भाईओ ने आ गुजराते मारू जे घड़तर कर्युं छे ने, गुजराते मने जे संस्कार आप्या छे ने, गुजराते जे मने शक्ति आपी छे ने, ए एमने अखरे छे, एमने तकलीफ थाय छे। अने तमे जो वार तहेवारे गाळो बोले बोलो मने, एवा एवा आरोपो लगावे, एवा हल्की भाषा में बातों करे छे। कांग्रेस पार्टी ना रिमोट कंट्रोल थी ज्यांथी चाले छे त्यांथी पहला एमणे एक नेता ने मोकल्या था अने नेता ने कह्युं हतुं ए प्रकारे आईने नेता अहींया बोल्या अने एमणे जाहेर कर्युं के आ चूंटणी में मोदी ने एनी औकात बतावी देवामां आवशे। भाई आपणे गुजरातना पछात समाजना बधा लोको आपणी कई औकात होय? આપણે તો સેવક લોકો છીએ। એમણે औकात બતાવવાની વાતો કરી એ બહુ જેટલા દાડા એમાંથી મલાઈ ખાવાની હતી ખાધી એમણે કોશિશ કરી। કોંગ્રેસને થયું ના હજુ જરા મોટો ડોઝ આપવાની જરૂર છે એટલે કોંગ્રેસના આલા કમાને આદરણીય ખડગેજીને અહીંયા મોકલ્યા। કોંગ્રેસ પાર્ટીના નવા પ્રમુખ છે એમને મોકલ્યા અને ખડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું। પણ ખડગેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાવીને મોકલ્યા હોય। અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો। બોલો ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો ભાઈઓ બહેનો, મને એ વાતનું આશ્ચર્ય નથી કે નરેન્દ્રભાઈને કોંગ્રેસના લોકો આટલી બધી જાત જાતની ઢગલાબંધ ડઝનબંધ ગાળો દીધી છે। મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે અને કોઈને પણ થાય કે આટલું અપશબ્દો બોલવા છતાંય કોંગ્રેસ પાર્ટી એના નેતાઓએ અધિકૃત રીતે ક્યારેય પશ્ચાતાપ વ્યક્ત નથી કર્યો, દુઃખ નથી વ્યક્ત। ચલો ભાઈ જુસ્સામાં બોલાઈ ગયું એવી પણ દિલગીરીની તો વાત જવા દો। મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી मोदी ने गाळो देवी आ देशना प्रधानमंत्री ने अपमानित करवा
એને નીચા દેખાડવા એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે. અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત. પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે. અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે. અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન, કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે. તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે. તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય, તમારી મરજી. પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે. सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को रोड शो से पहले कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया. सबसे पहले पीएम मोदी ने कलोल में रैली की. ये जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत मोबाइल की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कर सकता है. 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली भेजा था तब वहां मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां थी. आज 200 से ज्यादा हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रधानमंत्री ने 6 नवंबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी. कोई ये कल्पना करी थी कि आत्मनिर्भर भारत बनावવાનો જે સંકલ્પ છે એમાં આપણું કાલોલ, હાલોલ, વડોદરા, ગોધરા, દાહોદ આખો પટ્ટો એક મોટી તાકાત બનીને ઉભરી રહ્યો છે. ભાઈ, એક જમાનો હતો નાની નાની ચીજો પણ આપણે વિદેશથી મંગાવતા હતા અને મજબૂરીથી મંગાવતા, કંઈ હતું જ નહીં આપણી પાસે. કારણ અહીંયા કંઈ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાનું જ નહીં. અહીંયા પ્રોત્સાહન આપો તો જાણે કંઈક મલાઈ ન મળે. એટલે કોંગ્રેસના રાજમાં એક એવી ઇકોસિસ્ટમ બની ગઈ હતી કે બહારથી માલ લાવો, એમાંથી થોડી કટકી કરી લો અને પોતાની દુનિયા ચલાવો, દેશનું જે થવું હોય થાય. અને એના કારણે રોજગાર માટેની જે તકો ઊભી થવી જોઈએ, જે કામ 30-40 વર્ષ પહેલા જો થયા હોત ને તો રોજગારની આજે તકો ફૂલી હોત. પણ એમને એમની પડી જ નહોતી. એમને તો બહારથી માલ આવે, બધાનું પોતપોતાનું ગોઠવાઈ જાય, એમાં જ રસ હતો. અને એ મોંઘો સામાન આવે પાછો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ સ્થિતિ બદલવા માટે એક પછી એક નીતિ, એક પછી એક નિર્ણયો, અમારી રીત રસમ, આ બધું બદલ્યું. કારણ અમારી નિયતમાં ખોટ નહોતી ભાઈઓ. અને જ્યારે નિયતમાં ખોટ ન હોય ને ત્યારે નીતિઓ ખોટી ન હોય. અને જ્યારે નીતિઓ સાચી હોય તો રણનીતિ પણ સાચી હોય, રણનીતિ સાચી હોય તો રીત રસમ પણ સાચી હોય. અને એના કારણે ઉત્તમ પરિણામ મળતા હોય છે. ભાઈઓ, ભારત મોબાઈલની દુનિયામાં આવડી મોટી ક્રાંતિ કરી શકશે એ 2014 પહેલા કોઈ વિચાર્યું નહોતું. આપે જ્યારે મને 2014માં દિલ્હી મોકલ્યો, તમને થયું કે ભાઈ ગુજરાતનું બહુ થયું, દેશનું કરો, ને મને મોકલ્યો તમે. પરંતુ તમે જે મારા પાસે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી ને ભાઈઓ, જે આશીર્વાદ આપીને મોકલ્યો હતો ને, હું એવે મહિનેમાં જ લાગેલો જ છું બરાબર. આપ વિચાર કરો, એ વખતે મોબાઈલની 2 ફેક્ટરીઓ હતી. 2014માં તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો ને ત્યારે મોબાઈલ ફોન બનાવનારી 2 ફેક્ટરી. આજે 200 કરતા વધારે છે. એટલું જ નહીં, આપણે હવે દુનિયામાં સૌથી મોટા મોબાઈલ ફોન બનાવનાર દેશ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. વધુમાં વધુ ફોન બનાવનાર આપણે બની ગયા છે. 3.25 લાખ કરોડ રૂપિયાના મોબાઈલ ફોન બની રહ્યા છે ભારતમાં. 3.25 લાખ કરોડના. અને જે દેશ પહેલા મોબાઈલ બહારથી લાવતો હતો
40-50 હજાર કરોડના મોબાઈલ આજે વિદેશ થઈ રહ્યા છે, વિદેશ એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. બોલો, આના કારણે આપણા દેશના લોકોને રોજગાર મળે કે ના મળે? અહીંયા માલ બને તો કામ મળે કે ના મળે? આપણી નીતિઓ એવી હતી, બહારથી માલ લઈને કટકી કંપની બંધ, ભારતની અંદર બને, ભારતના લોકો દ્વારા બને, ભારતમાંથી દુનિયામાં વેચાય, એના માટે આપણે કામ ઉપાડ્યું.